اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں فعل کا استعمال۔ اس سے پہلے ہم نے مادہ اور وزن کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے فعل کی تعریف کری اور اس کے پہچان کے بارے میں بتایا۔ آج ہم گردان اور صیغے کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بعد فعل کے استعمال کے بارے میں۔ گردان ہمارے پاس ایک فارمولہ، ایک گراف ہوتا ہے جو ہمارے پاس کلیکشن آف ورڈز ہوتا ہے، افعال ہوتے ہیں، اور صیغہ ہمارے پاس اس گردان سے ضمائر کے مطابق کسی فعل کے نام نکالنے کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک گردان ہے، ایک چارٹ ہے، اس سے ہم کسی بھی فعل کا نام نکال لیں ضمیر کی مدد سے تو اسے ہم صیغہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو فعل کی گردان ہے وہ ہمارے پاس ہیں واحد، تثنیہ، جمع، پھر ہم فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن وہ لگاتے ہیں، مذکر مؤنث لگاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، فعلنا، یہ ہمارے پاس گردان ہے فعل معروف کی۔ فعل مجہول کی پھر بھی اس طرح ہے، وہاں پہ ہم پیش لگاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں فعل کے استعمال کے بارے میں۔ فعل ہمارے پاس دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فعل لازم اور ایک فعل متعدی، جسے ہم انگلش میں ٹرانزٹیو ورب اور انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ فعل لازم ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جو جس میں بات مفعول کے بغیر مکمل ہو جائے۔ فعل متعدی ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس میں بات بغیر مفعول کے مکمل نہیں ہوتی۔ مثال لیتے ہیں فعل لازم کی کہ جس میں مفعول کے بغیر بات مکمل ہو جاتی ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں ذہبہ، وہ گیا، ذہبہ کا معنی ہے وہ گیا، خرجہ کا معنی ہے وہ نکلا، دخلہ کا معنی ہے وہ داخل ہوا۔ فعل متعدی ہمارے پاس فتح، اس نے کھولا، ضربہ، اس نے مارا، نصرہ، اس نے مدد کی۔ اس میں ہمارے پاس فرق یہ ہے کہ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس میں کس کا یا کس کو کا مطلب نہ پایا جائے تو وہ اسے ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ جیسے ذہبہ، وہ گیا، یہاں پہ کس کا یا کس کو کا جواب نہیں ہے۔ خرجہ، وہ نکلا، کس کا کس کو کا جواب نہیں ہے۔ دخلہ، وہ گیا، وہ داخل ہوا، کس کا یا کس کو کا جواب نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، فعل لازم ہے، اور یہ ہمارے پاس بغیر مفعول کے پوری ہو جاتی ہیں۔ دوسری ہمارے پاس ہیں فعل متعدی جو بغیر مفعول کے پوری نہیں ہوتی، جس میں کس کا اور کس کو کا جواب دیا جاتا ہے، اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے فتح، اس نے کھولا، کس کو کھولا، کسے کھولا، فتح، تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ اس نے دروازہ کھولا۔ ضربہ، اس نے مارا، کس کو مارا، کس کو کا جواب اس سے بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فعل متعدی ہیں۔ نصرہ، اس نے مدد کی، کس کی مدد کی، تو کس کا جو سوال کا جواب پیدا ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فعل متعدی ہیں۔ اب فعل لازم تو بغیر مفعول کے اس کی بات مکمل ہو جاتی ہے، ہم یہاں پہ فعل متعدی کی بات کریں گے۔ فعل متعدی میں ہم آگے جائیں گے جملہ فعلیہ میں۔ جملہ فعلیہ ہمارے پاس وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ میں ہم تین قسم کی ٹرمینالوجی سیکھیں گے۔ ایک ہمارے پاس ہوگا فعل با فاعل، ایک ہمارے پاس ہوگا فاعل ظاہر، اور ایک ہمارے پاس ہوگا مفعول بہ۔ تو سب سے پہلے ہم اس نے مارا جو کہ ہمارے پاس ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ضربہ، اس نے مارا، اس میں یہ اس جو ہیں یہ کہاں سے آیا، یہ اس کے جو ضربہ ہمارے پاس ہیں اس سے ہمارے پاس، کیونکہ فاعل کے بغیر کام تو ہوتا نہیں، تو مارا کسی نے تو مارا ہوگا، تو یہ ہمارے پاس ہیں ضربہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں فعل با فاعل، یعنی فعل بما فاعل، فعل فاعل کے ساتھ، کیونکہ فاعل کے بغیر فعل تو مکمل ہوتا نہیں، کوئی کام فاعل کے بغیر ہوتا نہیں، اسی وجہ سے یہ ضربہ ہمارے پاس جو ہیں یہ فعل با فاعل ہیں، یعنی یہ فعل تو ہیں لیکن اس میں فاعل پوشیدہ ہیں، وہ ظاہر نہیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں حامد نے مارا، تو یہاں پہ ہمارے پاس فاعل کیا ہے، ظاہر ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں فاعل ظاہر۔ یہاں پہ فعل با فاعل ایک ہم نے ٹرمینالوجی سیکھی، دوسرا ہمارے پاس حامد فاعل ہیں، موجود ہیں، ظاہر ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں فاعل ظاہر۔ ضربہ، اس نے مارا، حامد، اب اس کی جگہ جو ضربہ کا معنی ہم نے اس کیا تھا، جو پروناؤن ہم نے یہاں پہ لگایا تھا، اب اس کی جگہ فاعل آ گیا ہے اور وہ کون ہے، حامد، تو ہم کہتے ہیں کہ ضربہ حامد، حامد نے مارا۔ حامد پہ ہم کیا لگائیں گے، تنوین دو پیش لگائیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس فاعلی حالت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں حامد نے محمود کو مارا، یہاں پہ حامد بھی موجود ہیں، سبجیکٹ فاعل بھی موجود ہیں،
ऑब्जेक्ट भी मौजूद हैं, वर्ब भी मौजूद हैं, तो हमारे पास एक मुकम्मल ये क्या है, हमारे पास जुमला फ़ेलिया हैं। ज़रबा हामिदुन महमूदन, हामिद ने, हामिदुन का ने हमने कहाँ से किया, तनवीन दो पेश, फ़ाइली हालत को हम ने से पहचानते हैं। महमूद को दो ज़बर, मफ़ऊली हालत को हम को से पहचानते हैं। तो यहाँ पे हामिद ने महमूद को ज़रबा हमारे पास माजी की गर्दान से हैं, तो हम कहते हैं मारा, यानी माजी की बात करते हैं। हामिद ने महमूद को मारा। इसके बाद हमारे पास हैं उसने उसको मारा, ये हमारे पास प्रोनाउन ज़मीर, ये हमारे पास प्रोनाउन ज़मीर। ये इस जो है हमारे पास या उस, ये तो हमारे पास ज़रबा से आएगी, उसका तर्जमा ज़रबा से आएगा। लेकिन जब मफ़ऊल की जगह ज़मीर आए तो उस ज़मीर को हम कहते हैं मफ़ऊल बे। और ये हम कहाँ से लाते हैं, हमने यहाँ पे ज़मायर में पढ़ा कि एक अलहदा मुनफसिला होती हैं, एक मुतसिला जुड़ कर आने वाली होती हैं। फिर इसमें हमने इज़ाफ़ी के बारे में, बाकी सारों के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे जो जुड़ कर आने वाली में मफ़ऊली हालत हैं, जुड़ कर आने वाली में जो मफ़ऊल की जगह पे ज़मीर आए तो उसे हम कहते हैं मफ़ऊल बे। ये हमेशा फ़ाइल से पहले और फ़ेल के साथ अटैच शक्ल में आती हैं। तो यहाँ पे हम उसको देखेंगे कि सबसे पहले तो उसको उसने मारा का तर्जमा हम करेंगे ज़रबा, उसने मारा, ज़रबा उसको मारा। तो ये हमारे पास क्या है, मफ़ऊल है, और मफ़ऊल हमारे पास मालूम नहीं है, यानी वो ज़मीर की शक्ल में है। तो हम उसको जो लाएंगे यहाँ पे तो उसकी ज़मीर लाएंगे। यहाँ पे हमने वाहिद मुज़क्कर गायब की हु की ज़मीर हम लाए यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन गया ज़रबहु। ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं मफ़ऊल बे, जो कि मफ़ऊल की जगह पे ज़मीर इस्तेमाल हुई हैं। तो हमने यहाँ से 3 टर्मिनोलॉजी सीखी। एक हमारे पास फ़ेल बा फ़ाइल, वो फ़ेल जो बग़ैर फ़ाइल के लिखी गई हो, लेकिन हमें पता है कि कोई फ़ेल बग़ैर फ़ाइल के कभी नहीं हो सकती, तो इस ज़रबा को, इस फ़ेल को हम कहेंगे फ़ेल बा फ़ाइल। दूसरा हमने सीखा फ़ाइल ज़ाहिर के बारे में। ये हामिदुन हमारे पास क्या है, फ़ाइल ज़ाहिर। यहाँ पे ज़रबा में फ़ाइल पोशीदा है, इसे हमने फ़ेल बा फ़ाइल कहा। यहाँ पे फ़ाइल ज़ाहिर हैं तो हम कहते हैं कि ये फ़ाइल ज़ाहिर हैं। और तीसरी टर्मिनोलॉजी हमने सीखी मफ़ऊल बे, कि जब हमारे पास मफ़ऊल की जगह कोई ज़मीर आए तो उस ज़मीर को जब हम लगाते हैं वो मफ़ऊल बे होती हैं। अभी शर्त यह है कि ये ज़मीर हम कहाँ लगाते हैं, ये ज़मीर हमेशा हम फ़ेल के साथ अटैच लगाते हैं और नाउन से, इसम से पहले लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हामिद ने उसको मारा, यहाँ पे हामिद हमारे पास हैं फ़ाइल ज़ाहिर, उसको हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट मफ़ऊल हैं और ज़मीर की शक्ल में हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा कि ज़मीर की शक्ल में हम मफ़ऊल जब आए तो हम उसे वर्ब के साथ अटैच करते हैं, फ़ेल के साथ उसको लगाते हैं। तो ये तो ज़रबहु है, ज़रबहु उसने उसको मारा। अब उसकी जगह उसने हामिद का नाम लिखा है, फ़ाइल ज़ाहिर किया है, तो ये हमारे पास बन गया ज़रबहु हामिदुन, यानी कि इसम से पहले हमारे पास मफ़ऊल बे अटैच फार्म में, क्योंकि हमारे पास ज़मीर मुतसिला है। तो ज़मीर मुतसिला का क्या मतलब होता है कि वो या नाउन या फ़ेल के साथ अटैच होगा। तो हम जुमला फ़ेलिया पढ़ेंगे तो जुमला फ़ेलिया में ये किसके साथ अटैच होगा, फ़ेल के साथ। अब हम जुमला फ़ेलिया से जुमला इस्मिया बनाना, उस्ताद ने मारा, ज़रबल मुअल्लिमु, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं जुमला फ़ेलिया। इससे जब हम जुमला इस्मिया बनाएंगे, अल मुअल्लिमु ज़रबा, जुमला इस्मिया में हमने कहा था कि जो मुब्तदा होगी वो मारफा होगी और जो ख़बर होगी वो क्या होगी, नकरा होगी। तो यहाँ पे हमने जुमला इसमें ये भी पढ़ा था कि दोनों फ़ाइली हालत में होते हैं। तो यहाँ पे तो ज़रबा पे ज़बर है, लेकिन हमें पता है कि ज़रबा फ़ेल हमेशा फ़ाइली हालत में होता है। तो ये एक कंडीशन, एक शर्त यहाँ पे ये है कि हमारे पास जुमला फ़ेलिया में बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम फ़ेल को एक ही सीगे में लिखते हैं, वाहिद की सीगे में। लेकिन जुमला इस्मिया में हमारे पास शर्त यह है कि अगर हमारे पास मुब्तदा वाहिद हैं तो ये भी वाहिद है, मुब्तदा तस्निया है तो ये भी तस्निया है, मुब्तदा जमा है तो फ़ेल भी हमारे पास जमा होगी। ज़रबल मुअल्लिमु, अल मुअल्लिमु ज़रबा, ये हमारे पास जुमला इस्मिया बन गया क्योंकि ये इसम से शुरू हुआ। ज़रबल मुअल्लिमाने, दो असातिज़ा ने मारा, मुअल्लिमाने तस्निया है तो यहाँ पे हमारे पास ज़रबा वही वाहिद वाली आई हैं, मुअल्लिमाने तस्निया वाली। लेकिन यहाँ पे जब हम जुमला इस्मिया में आएंगे तो हम ज़रबा की तस्निया लगाएंगे, अल मुअल्लिमाने
ज़रबा, तो ये हमने कौन सी लगाई, तस्निया वाली लगाई। ज़रबा ज़रबा ज़रबू, तो ये हमारे पास ज़रबा जो हैं ये कौन सी वाली हैं, तस्निया वाली हैं। यहाँ पे हमने तस्निया वाली फ़ेल लगाई, लेकिन यहाँ पे हमने तस्निया वाली फ़ेल इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमारे पास जुमला फ़ेलिया में लोग ज़्यादा होते हैं, काम करने वाले ज़्यादा होते हैं, काम एक होता है, तो हम एक ही उसमें वो एक ही सीगा हम लगा लेते हैं। फिर है ज़रबल मुअल्लिमूना, बहुत सारे असातिज़ा ने मारा, तो हमारे पास मारने का काम तो एक ही है, बस हमारे पास फ़ाइल की तादाद बढ़ रही है। तो ज़रबल मुअल्लिमूना, जब हम इससे जुमला फ़ेलिया है, फ़ेल से शुरू हुआ है, जब इससे हम जुमला इस्मिया बनाएंगे तो अल मुअल्लिमूना ज़रबू, ज़रबू हमारे पास कौन सा सीगा आया, जमा का। यहाँ पे ज़रबा वाहिद, ज़रबा तस्निया, ज़रबू जमा। मुज़क्कर के साथ हमेशा मुज़क्कर, मुअन्नस के साथ हमेशा मुअन्नस जुमला इस्मिया में। इसके साथ हमारा लेक्चर पूरा होता है। आखिर दावा।